बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ मोहम्मद फ़हीम और तासो गोरे द बजट पाकला ज़मुंगा खसूसी ट्रांसमिशन देना अवल मुंगा वफाकी बजट बांधे खबर इकड़े वे और नन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खपल सलोरम बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द दगे दौर सलोरम बजट और ओवरऑल दावी नहम बजट तैमूर सलीम झगड़ा से पेश क और दावी दा दावा वा चिदा द खैबर पख्तूनख्वा तारीख टोलना घट बजट ते योसल अतलस अरबू रुपो बजट अगुई पेश करे दे दुमरा अखराजात हम दी और दगा पैसे अगुला रवान हम दी लका ढेर ज़्यादा बेहतरीन अंदाज के बैलेंस शीट मखे तरागे चे पयो लास सुमरा पैसे राजी पबल लाजबा आगा से पैसे लगी दा पैसे पदग बैलेंस शीट बांधे खो डेर खुले अंदाज के बैलेंस करे शिवी दी डेर खा अंदाज के खुदरे शिवी दी जैसे बराजी दगा से बजी खुदा बर राजी सिंगा पदे बा खबर कहू और दगे बजट सरा अक्सर ला मुंगना यो खबर पातिशी और आगा दावी चे दा बजट सिर्फ मफरूज़ो बांधी हुई प अंदाज़ो बांधी हुई दा सिर्फ तखमीनवी चे मुंग बा दगा से कार कहू दगा से बा पैसे राजी द बल काल खबर कीगी खुद दगे बजट सरा तड़ली यो बला खबर आई और अक्सर ला मुंगना आगा पातिशी चिदा कम तेर काल मुंगा तेर क आगे की चिदा मफरूज़े आगा सहदा पूरे पूरा शोए पागे बा खबर कहू नन बदा तपोस कहू चे आखिर तेर काल सिंगा चे दे काल दा वादे हो शोए चे मुंग बा योसल अतलस अरब रुपए खर्च कहू दा पैसे बराजी दगा से तेर काल हम सवादेशे हुए पागे बांधे सहदा पूरे अमल दरामद हो शो सुमरा पैसे राले और आया अगर पैसे रागलिन दी और कना वले चे एक्चुअल बजट चे दे अगर ढेर ज़्याद कम दे और तकरीबन 200 अरब रुपो शार्टफाल मुंतखकाई लगे दे तेर काल बजट हवाले सरा चिकला सूबाई हुकूमत नहा सवा और दिरिश अरब बखरावाड़म नहा सवा और दिरिश अरब रुपो बजट पेश करो आगा दे वक्त के एक्चुअल चदाए खर्चा दा आगा 716 अरब रुपए दा 200 अरबों ना ज़्यादा तकरीबन 200 और वो अरब रुपो फ़र्क रवान दे जल्ला पदगे बजट के तकरीबन नो दा वले दुमरा घट फ़र्क रागे और 200 अरब रुपो फ़र्क ना पास हम मुंगा दे काल दावायु चे मुंगबा योसल और अतलस अरब रुपो बजट पेश कहू तेर काल तखमीना नहा सवा और दिरिश अरब रुपो वा अगर आला वो सवा और 14 अरब रुपो था कमुंगा एक्चुअल बजट तक गुरु वो सवा और 14 अरब रुपो था और ब्या मुंगुरु चे 1118 अरब रुपो बजट राजी नो तकरीबन से 300 और 2 अरब रुपए दुमरा घट जमते कम तकरीबन से 10% इजाफा दा दा एक्चुअल दा और कना दा हम सिर्फ दा अल्फाज हेर फेर दे सिर्फ यो मजमुआ दा कम चे मख तराला और ब्या एक्चुअली हम दा से की सिंगा चे तेर कालो शू चे मुंगा 200 अरब रुपो शार्टफाल तलाड़ू और रवान काल बा हम दागा 200 250 अरब रुपो शार्टफाल कीगी और ब्या बा नुकसान द मुंगा तरक्याती बजट तरसी बहरहाल दे बजट की सीधी सिंगा बदा पैसे राजी बोलचे पैसे राशि नो पैसे बल्लेगी राजी ब सिंगा चरतना बराजी और दासवा ब चलीगी सिंगा पदे बा खबर को मुंग सरबा पार्लियामेंटेरियन हम टेलीफोन दलारे मौजूदी और जमुन चिकम मिलमा दे वक्त के स्टूडियो की मुंग सरा दे दाई तारुफ कोल वाड़ा मा डॉक्टर बशीर अहमद से पखपला मैशत बांधे ढेर ज़्यादा पुईगी हम टीचर हम दे और दा टोल बजट्स अगुई ढेर निजदे ना कतले हम दी और दा तपोस बदवी ना कहू चे आखिर तेर काल सिंगा दे काल मुंग तवादा उशवा 1118 अरब रुपो तारीखी बजट ते तेर काल हम यो तारीखी बजट हो दा नहा सवा और दिरिश अरब रुपो आखिर अगवले वो सवा 14 अरब रुपो तरागे डॉक्टर साहब शुक्रिया कसमुंगला टाइम राका और सिंगमाजे करो क चे नहा सवा दिरिश अरब रुपो बजट 716 अरब रुपो तरागे दुमरा शॉर्टफॉल पकिरागे और ब्या हम मुंगा अंदाजा चका मोला गोला 1118 अरब रुपो ओला गोला तासो मैशत बांधे पुए गए दागा 30% ज़्यादा जंप लगोल एक्चुअल कारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टोल नावल खुजस्ता सो शुक्रिया उस्ता सो चैनल शुक्रिया फॉर हैविंग मी जरूर देखिए लोग की डिटेल्स के बुंदा खबरों को चे फेडरल बजट के और प्रोविंशियल बजट के इलेक्शन के फ़र्क हुई कल ना कल एक्सपेंडिचर हवाले से तरह चिमुंगा कलम खबर को तासु हुई चल कमुंगा खर्चे खपली दागे ना कम उकड़े कम चिमुंग टारगेट करे हुए खर्चे मुंगा चरतन आमदन कमो हो दा प्रोविंशियल बजट द पारी जी द गवर्नमेंट जे कम फेडरल बजट ही पदे के मुंग सरा द्री किस्मा को तासु दा कम बजट में खत प्रोत पदे के तासु सरा द्री किस्मा फिगर्स
یو ته موږ اسټیمیټډ فګرز وایو کم چې مخکې نه موږ ورکو چې دې کال کې به موږ دومره خرچه کوو دا چې یو 9 میاشتې تیرې شي نو موږ ته څه اندازه وشي چې په دې کال کې به ټوټل خرچه څونه وي ټوټل آمدني به څونه وي نو هغې ته موږ ریوایز بجټ وایو بیا چې کله دا کار تیر شي او پوره موږ سره فګرز د ټول ډپارټمنټس نه هغې کې چې فیډرل بیورو اف ریونیو هم دی سټیټسټکس هم دی سټیټ بینک هم دی نور چې کوم منیسټریز دي د هغې نه اکچوئل فګرز موږ ته راشي نو موږ هغې ته اکچوئل بجټ وایو تاسو چې کوم څیز وینئ چې د 927 په ځای باندې 716 ته راغلی نو اکچولی کېدای شي چې دا د دې نه کم شي یا واپس یې وشي لکه دیز آر ناٹ د اکچوئل فګرز دا به دوباره ریوایز کیږي چې کله څه ټایم اکچوئل فګر دي دا اکچوئل نه دي دا اکچولی کو دې سره وګورئ د سټاریک غونډه کې هغه سټاریک مینز چې دا په 11 میاشتو باندې شوی یا په 9 منث شوی دی یا په 10 منث شوی دی اکچولی چې کله دا کال پوره شي او دا فګرز راشي نو موږ ته بدای دویمه خبره په دې کې دا ده چې تر څو پورې د خرچ کولو خبر ده نو پاکستان همیشه چې څونه ټارګټ کړي د هغې نه زیات خرچ کوي اکچولی د فیډرل بجټ دپاره دا وي د پراوینشل بجټ دپاره دا سچویشن دی چې موږ ته هغه ځای نه څیزونه کم راځي اوس دا ټولو صوبو سره همداسې ده خو دا کې پي په ګورنمنټ کې داسې کېږي د دې باره کې زما دا خپل خیال دی چې چونکې ریونیو کلیکشن چې کوم دی دا یو فیډرل سبجیکټ دی فور دیٹ میټر فنډامنټلی دا دی ادروایز خو د صوبو سره هم څه حده پورې اختیار شته خو فنډامنټلی دا د هغې سره اختیار دی اوس هغې چې ریونیو کله کمي څومره کمي نو هغه عمره د هغې ایکسپینډیچر او د ریونیو چې کوم ډفرنس دی موږ چې کوم ته ډیفیسټ وایو هغه عمره انکریز کېږي خو پراوینشل ګورنمنټ کې دی چې زموږ کو تاسو وګورئ د 2019 او 20 بجټ په هغې کې موږ ډیولپمنټل بجټ پوره نو خرچ کړی زما خیال چې 80 بلین روپیز موږ واپس فیډرل ته واپس کړو نو دا چې کوم دی ایڈمنسټریټیو میئرز یا ایڈمنسټریشن په پارت باندې سیریس نیګلیجنس دی یا د هغې ډېره کوتاهي ده ډاکټر صاحب چې کوم فکر هغه بس صرف مختص شوی وي چې کومه خبره ده او تاسو کوم ذکر کوئ هغه 13 کال کې 170 ارب روپو په باندې کټ لګېدلو خو دې کې مسله دا چې کوم کسان موږ نومینیټ کو چې تاسو لاړ شئ او په پراوینشل اسمبلی کې کېنئ نو دا به زموږ مقدمه په فیډرل لیول باندې لړاوي نو د دې مطلب دا دی که دې ته میلاو شوي هم نه نو دې پراپرلی دا لاو کړی نه نو دا یو مسله په دې کې ده چې د فیډرل او د پراوینشل دا یو ډفرنس دی خو زما په خیال موږ خرچ کوو همیشه ډېرې او راځي موږ ته همیشه کمې او چې څونه موږ وایو چې دا به موږ ته راځي هغه هم کم شي تاسو د ریونیو وګورئ ایون دې کال چې کم دی تقریبا 5 ټریلیون دی آلموسټ 4000 یس 5000 سمثینګ یس نو دا تقریبا 5 ټریلیون تی جوړیږي نو دا موږ به اچیو کو زما خیال چې نه موږ داسې نشو کولی همیشه لاست ایئر 4 ټریلیون ډالرز تقریبا شو دا پاکستان کې یو ریکارډ و سکل هر دفعه موږ چې وایو دا هسټوریکلی هائی لږ خو obviously سیوا کېږي پاپولیشن سیوا کېږي پیداوار سیوا کېږي جی ډي پي سیوا کېږي په پوره دنیا کې هم داسې ده نن 200 کاله مخکې تاسو وګورئ یو سرټن فیز یو سرټن سپیډ سره دا څیزونه بړاویږي نو دا یو obvious خبره چې دا به انکریز کېږي دا دې له هر ټایم دا نیم ورکول هسټوریکلی هائی this is a very flop idea کنه داسې موږ ویلی شي چې گروث ریټ چونکې د تیرې پیرې نه کو تاسو د گروث تناسب وګورئ نو چې څونه دغه بل کال نه په روس کال څونه ډېر شوی نو سږ کال د هغې نه هم ډېر زیات شوی دی نو دا بیا هم لکه هغه دغه خبره چې څه ګراوند لري ډاکټر صاحب تاسو کوم ذکر وکړو چې وفاق نه پیسې به کمې راغلي ځکه کمې ولګېدې 730 ارب روپۍ دوی ایکسپینډیچر کړی دی 716 ارب روپۍ راغلي دي ټیک بیا د 923 مقابله کې 716 ارب روپۍ راتلل مطلب دا و چې زموږ 13 کال اندازې غلطې وي دا خو موږ ته کلیر ښکاره شوه که نه چې کوم اسټیمیټ او هغې نه موږ 200 ارب لاندې یو لکه یو ډېر غټ فګر دی 200 ارب روپۍ لاندې تقریبا 30% موږ لاندې یو نو مطلب اندازې غلطې وي دا همیشه دپاره هم داسې دا اوور امبیشسنس شو کوي دا خلکو ته یو دی کې یوازې اوور امبیشسنس نه دی که تاسو وګورئ ډیولپ ورلډ کې خلک فیجنګ اف فګرز نه کوي مطلب هغې دا نه کوي چې د ډیټا سره د دې دپاره کې لوړ کړي چې یو پاپولر سلوګن جوړ کړي زموږ په ملکونو کې داسې کاري چې خلک یو خو دا دی چې زموږ پوره هسټري کې تاسو وګورئ ټوټل ډیموکریټک او دغه چې کوم دی آرمي ریجیمز دا الټرنیټیولی راځي او په دې وجه باندې کوم چې جمهوري قوتونه دي نو دوی همیشه داسې یو پکچر پوسټ کولو کوشش کوي چې خلک ډېر زیات خوشحاله شي یا پاپوره سلوګن پر راشي اوس نن سبا هم ډېر لګیا دی خلک چې ډېر زبردست بجټ دی ډېر زبردست بجټ دی په فګرز کې خو دا دی چې دا یو ټارګټ دی د دې هېڅ مطلب سرټنټي نشته او ټول عمر سرټنټي نه هسټري کې وګورئ پاکستان کې تھروټ 97 نه انورډ تاسو وګورئ یو کال کې هم نه دی شوی چې داسې چې کم فګرز موږ ټاکلي او مخه موږ اچیو کو او دا یوازې د ډیولپینګ ورلډ لپاره نه دي ډیولپډ ورلډ کې هم داسې کله موږ هغه فګر وټاکو او د هغې نه موږ رستو پاتې شو هر ځل پاتې شو خو هغه رستو پاتې کېدلو سپیډ نورم سیوا کېږي او رستو نورم پاتې کېږو نو دا بیا څوک ذموار دی ګورنمنټ
په شارټ فارم کې خو مونږ دا ویلی شو خو دویمه خبره دا چې اوور د پیریډ اف ټایم زما خپل پوینټ اف ویو دا دی چې پاکستان کې په کلچرل لیول باندې په ثقافتي لیول باندې د کیلو په میدان کې د ډرامې په میدان کې د معیشت په میدان کې د تعلیم په میدان کې په هر یو کې ډاون فال دی همدغه شان ډاون فال مونږ په دې سیزونو کې ګورو او دا په دې باندې خلک اصل کې یو ډېره پاپولر جمله ده چې هغه په ټي وي باندې आई डू नॉट नो چې د وینا د کو نه د مشتاق احمد یوسفی ویلی یو ځای کې چې मुझे इस बात पे हैरत नहीं है कि इस मुल्क में बवासीर का इलाज तावीज़ गुंडों से किया जाता है मुझे इस बात पे हैरत है कि वो उससे ठीक भी हो जाते हैं एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ چې دا پرابلم نه دی چې دی مونږ بیا بیا په دې سیزونو باندې همدغه شان دوکه کوي کوم طرف ته تاسو اشاره کوي پرابلم دا دی چې مونږ په بیا بیا په دې یقین کوو او بیا بیا یو دوکه کولو ته تیار هم یو خو تر څو پورې چې د معیشت خبره ده نو ایگزیکشنز کې مونږ خبره نشو کولی دا مونږ داسې نشو چې اوورال دا بالکل په بدنیتۍ باندې مبني ډاکټر صاحب دوه خبرې لکه دا یو دې سره لکه تاسو چې وایي چې څومره وخت سره دا کم چې ډاون فال دی یا شارټ فال سپیسیفیکلی چې مونږ وایو چې دا اوور د پیریډ اف ټایم دا شارټ فال انکریز کیږي نو دا ځکه کیږي چې اس پرسنټیج دا د سیمي مونږ سره فګرز هم هغه شانته کې سیوا کیږي کو پریویس ایئر فرض کا 700 بلین یا میلیون سمثینګ فار ایگزامپل هغه ټیکس ریونیو یا ایکسپورټ یا امپورټ سي نو سکهال بداغین زیاتی 1000 به 1100 به څنګه چې تاسو په دې کې دا بجټ وګورئ چې څونه دغه د ناخره دوه درې خبرې نور هم دی په دې خبره کوو خو لکه کومه صرف یو وړاندې اندازو لګو نو اتلس نورلس کال کې مونږ ته 1500 او 14 ارب روپے رااله بیا غینه پس نیکسٹ ایئر 615 ارب لکه 102 ارب پکې اضافه وشو دې کال 101 ارب اضافه شوی دا یو میاش پاتې دا 40-50 ارب میکسیمم هغه ډېر زیات رقم دونه خو نه دوه هفته پاتې دي کو بیا هم 100 ارب روپو اضافه وشو مونږ تخکاری چې 100 ارب گروث مونږ ته ملاویږي هر کال د فیډرل نه چې 100 ارب گروث ښکاری زه 300 ارب ټوپ سره پراوم آیا مونږ ته پکاري چې مونږ یو نیم سل ټوپ وو ٹھیک تا 50 به شارټ فال راشي کنه زه بیا هم 300 ته ټوپ زم او بیا دا غي نقصان زما ای ډی بی ته پروزي وای چې زه یو ډپارټمنټ ته دا وایم چې د تعالی د کال 10 ارب روپے در کوم هغه د 20 ارب روپو پورا پلانینګ وکي زاغله 4 ارب ورکم एक्चुअली मसला دا کو پدې باندې چې ته پنلټي و چې ته 100 بلین 13 پیر زیات اسټیمیټ کړو او د پیر دا غینه 100 بلین کم راغلی نو بیا به د سيزونه خو چې دې باندې څه قدغان نشته څه پنلټي پی نشته چې چا څومره موي دی لبه مونږ نوم ورکو چې دا بیسیکلی اکچولی و دا ریوایزډ و دا ټاکلی شوی اسټیمیټډ نو پاره کې دا څه قسمه سم منګه پدې کې نشو ویل چې دا خو زه بیا دا ویم چې په دې کې صرف دا سیز نه چې دا په بنیته باندې مبني ده سم ټایمز دا سی چې فګرز لکه لاست ټایم تاسو ګورئ کو نور کالونو په مقابله کې تاسو ګورئ نو لاست ټایم زموږ شارټ فال د ټولو نه سیوا دي د کرونا سرکمسټانسز چې وکنه دا بیسیکلی یو په داسې سچويشن کې معیشت یو داسې طرف ته بوت لکم چې موږ ایکسپیکټ کول نه سپیشلی دا تھرد لهر چې راغلی نو دا غي په وجه باندې سيزونه ډیر زیات خراب شو ګورنمنت سيزونه لپاره ریسپانسیبل دي خصوصي سيزونه دا غي د مطلب کم چې هغه افیکټ دی یا دا غي چې کم اتورټي دا غي نه بیا شهر مو کچھ شهر کې لوگ ظالم سن کو سانو مرنده شوق شي ورال دا خو بل خبره ده ډاکټر صاحب د کې دنه زمونږه چې کم تاسو ذکر مو کومه وفاق باندې ډیپند کو زمونږ خپل دومره ریوینیو شته دینا مونږ کو په 1000 ارب باندې ملک صوبه چلو نو 1000 کې با 75 ارب زمونږ خپل دی کم چې 10% هم نه جوړیږي دا غي نه هم کم دی وفاق ته زمونږ ټول استریږي دي زمونږ وفاق سره یو غټ رقم چې دی هغه د بجلی قیمتونو په مد کې هم دی ټیکس کلیکشن کمیږي سیوا کیږي اخو بل خبره ده هي کې هو ټول به متاثر کیږي صرف زموږ خیبر پختونخوا ټول به متاثر کیږي خو دې کال مونږ ته 39 ارب روپے کم راکړې شوې دي جی د 13 کال کې 40 ارب روپے کمې وي او دا غي نه 13 کال کې 45 ارب دا درېونه چوزې شي 124 ارب روپے مونږ ته کمې ملو شوې دي زموږ د خپل حق نه لکه دا اسټیمیټ نه دی د بجلی خرڅوم ما سره بجلی شته ته باندې بجلی پورا اخلي او دا غي حساب دی چې دغه پیسو ته پیونه بجلی اخلي زبتا باندې د 58 ارب کو بجلی خرڅوم ته امر دای پیسې راکې ایون دا ریټ هم کم دي په دې هم موږ اعتراض کړی دی دوانو کې د یو پارټي حکومت دی او دغه سرکار خپل فګرزو چې کله ته نون لیګوا او دغه پی ټی آی وا نو موږ ته به شارټ فال 4 یا 5 ارب او اخري کال کې موږ ته شپږ ارب زیات راکړی شوی او چې کله دوانو یو جماعت راغی نو صرف په درې کالو کې 124 ارب روپے زموږه کټ کړی شوی دا بیا چا ذمہواری ده بیوروکراسي اصل کې مونږ تاسو ګورئ چې هیلم اف افیرز باندې دلته څوک هم ناستي منسټر زمونږ موستلی زمونږ الیکټډ خلک یې ته دومره ډیټیلز پته هم نه دا چې څومره بیوروکراسي دا څومره چې په هر یو منسټري کې لاندې کار کوي مخامخ په دوه پورې خبر کول بیل سیز دی خو اکچولی په ټیکنیکلیټیز باندې په دل یو بیل سیز دی نو آی ډو ناٹ سی چې ټیکنیکلیټیز باندې په هغه ډیټیلز کې هغه پويږي یا نه پويږي په ټي وي باندې خو دا ټیم هغه په خپل ټاکی خو دا ټیم د سره سونه سنسر دی دا یو بیل خبره ټاکل یو بیل سیز دی او کله نه کله
مجبوري می نور بسوک ټاکی ایگزیسټینګ خلک چې کمی ایگزیسټینګ خلک چې داغي چا سره مطلب خپل داغي پریارټي سوق دي داغي خپل د زړه مینه چا سره دا یو بیل سیز دی یوازې دا سیز نه چې موږ د سره په بجلی په مت کې چې کم دینو دا سیزونه دي تاسو ګوره NFC ایوارډ چې کم موږ ته ملاویږي د نېشنل فاینانس کمیشن ایوارډ چې کمی په دې کې 2017 کې چې کله مردم شماري شو او سیزونه ریوایز شو د پاکستان کې د KP د ټولو نه زیات پاپولیشن گروث او د په وجه باندې د دې حصہ پاپولیشن پس 2.4 ایگزیکټلی او هغه موږ ته ولې نه ملاویږي د دې لپاره به دا مقدمه یا زیا ته لړاو کو نه دا به موږ په دې اسمبلی کې چې کوم کسان نستي دي پارټي یو دنو کې دي چې دا کسان دي خو پاتې نشي پارټي خو یو خدا خبره ده چې تاسو یو دین دینه مخکې دغه یو بیل خبره تاسو دینه مخکې وی چې کله زمونږ دلته PTI ګورنمنت او الته کې چې کم دین پنجاب کې نون لیګو موږ ته خپل اسم ملاوي ده ځکه چې دی له خلکو دا سپیس ورکول چې تاسو مو سره جګړه وکي او دا جګړه چې کم دی کې شکوله اوس پر چا سره جګړه کوي خپل پارټي سره یو کس په نېشنل اسمبلی کې ودرې ورته زمونږ به حل کوي خو بجلی نشته دا غي سه شارو په حل پروګرام کې هغه باندې سویل شي سونه لانتان پیول شي او دویم خبردار چې په خپل بم دی وی شي علم خان دا ویل چې بابا سناب کې سره جی دا سيزونه نو دا ټول سيزونه زما په خیال چې کم دی د دې وجې دی چې سیم پارټي زمونږ د پارخانه نه هغه ریزن داري چې زمونږ مقدمه پراپرلی لړاول د لپاره دلته یو ګورنمنت پکار د کم چې دغه سره ډاکټر صاحب دغه دوه خبرې نورې هم دي تاسو ذکر وکړه د ریوینیو حواله سره صوبې چې کم ریوینیو دی هغه اندازن دی وی چې مونږ به آی کې 50% ریز هم تمه ترازی صوبه اچ کم ټیکسونه اخلي هغه اخلي په سروسز باندې په دې خبر کو د وخت موږ سره احمد کونډي صاحب ټلیفون دلاره موجود دی احمد کونډي صاحب فیکٹ اینڈ فیگر چې کوم دی د هغه بادشاہ هم دی ډېر زیات پوهه کسته او پیپلز پارټي MPA دی په دغه صوبایي اسمبلی کې کونډي صاحب ډېر شکریا تاسو موږ لا ټایم راک او نن یو ځل بیا صوبایي حکومت بجټ پیش ک او تاریخ رقم شو 1118 ارب روپو منصوبه پیپلز پارٹی څومره خوشاله ده دغه صوبې ته به د وفاق نه 1118 ارب روپے راځي یاره جی دا خو تاسو بالکل ٹھیک د आवाज راځي لګي تاسو سامان کونډي تاسو आवाज راځي جی بالکل راځي आवाज تاسو زه دا وایم جی دا خو نن بجټ پیش ان شاء الله منډه نورز ډسکشن شروع کیږي په دې باندې نو دا چې کم بجټ پیش شو د والیوم کا حساب ته تاسو ګورئ نو همیشه چې کم بجټ راځي هغه رسو بجټ نه زیات دي 2900 نو د 1000 خو دې کې زو ما خو مخکې وختي میډیا والا ته خبره وکړه چې دا صوبایي حکومت زمونږ چې کم حقوق دي صوبې هغه راړولو کې هغه پیش کولو کې مکمل ناکام شوي دي او هغه ثبوت شته هغه ثبوت دا دی چې تاسو سره ټایم زوبای یو درې سره خبره پکې ګوره نیټ هایډل پروفټ د دې صوبې ټولو غټه مقدمه ده هغه دوه فارمولې دي یو AGN قاضي فارمولا ده یو 2016 کې خټک صاحب چې کم MOU کړي هغه فارمولا ده بالکل جی AGN قاضي خو تاسو پرې دی هغه خو 650 ارب روپے جوړیږي د درې کالو اپرې چې کم انټرم ارینجمنت دی کم کې مونږ ته نواز شریف ګورنمنت کې مونږ ته 70 ارب روپے ملاو شوی دي دا ګورنمنت مونږ ته وایي چې دی مونږ ته څومره راکړي دي مونږ ته چې کم دی 20 ارب روپے راکړي دي په دې درې کالو کې ٹھیک شو څومره 20 ارب روپے مونږ ته ټوټل راکړي دي ویلو مقصد دا خو شو آیل دی ماته وایي چې بھئی یاره پیسې نشته دي पेट्रोलियम लेवी पर फेडरल के दी ज्यादा ही लगी आदि रुस्तो काल 450 डीजल 610 अरब रुपए दी थी पेट्रोलियम लेवी डायरेक्ट दी फेडरल बजट फेडरल कैपिटल आगे था पॉकेट का कि कल मुंगा दा ऑयल प्रोड्यूसिंग प्रोविंस यू फेडरल एक्साइज ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ते जमा कि कल जो आगा वाड़ा मा तो दी माता वही नजी दा को बता सो कस्टमर मा दे बोझ राजी नो मुंगा तेल कीमत नशु ज्यादा वाला तो जो दा वाय मा जो सुबह हुकूमत दा वाय मा कि भाई तासो को कम दे तासो वेले च मुंग सरा पैसे निश्ता दे अलता पेट्रोलियम लेवी तासो ज्यादा वही और माता च कम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जमा सूबे ता आगा मिलावीगी दगा से नेट हाइडल प्रॉफिट जमा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आईपीपी से दी और कई आईपीपी से कम एग्रीमेंट्स दी ओनली और च कम के कॉन्स्टिट्यूशन दे आगे ता नवर कई ओ से आईपीपी से 90 अरब रुपए वर करे और च कम सूबा बिजली जोड़ी और टोल नारजाना बिजली जोड़ी आगे नेट हाइडल नवर कई दगा से तासो राशि वो पाते कुंडी साहब कम दा बिजली दा पैसे दी मुंगम वक्ती हिसाब का ओ दा द्रेव कालो चिकला वफाक के और सूबा के यो पार्टी डाला पदरे कालो के जमुंगा एस्टिमेट ना 124 अरब रुपए कटौती शेवेदा आया दा हुक्मरान तखकारी ना द सूबे मशरानो तखकारी ना और कसवील नशी
जी زه تاسو دا وایم تاسو خو په بجلی جاړې لګیاي زه تاسو ته وایم چې کم زیاتوب را روان دي په ګیس په صورت کې تاسو سوچ نه شئ کولای خدای ته وګورئ تاسو دا میډیا والته زه خواست کوم چې دا تاسو خپل مقدمه نه ځان خبر کړئ بجلی کې تاسو سره زیاتوب روان دي اوس په ویکوګ باندې چې کم دی ویکوګ ویټډ ایوریج کاست اف ګیس باندې چې کم زیاتوب روان دي دا صوبایي حکومت بالکل خاموشه ده بای پلانینګ خاموشه ده دته ویلي دي چې تو غږ نه کې او دا ویکوګ کا سی سی آئی کې پاس شو هغه باندې صرف سند جګړه کوي لګیا دا کدا ویکوګ پاس شو زما په خلکو باندې با ګران ګیس خرڅي څنګه زو بجلی جوړو ما په یو روپیا باندې او خرڅي را باندې 16 روپیا باندې او نت هایډل راته نه راکړي دغه سه ګیس کې کیږي لګیا دی اوس زما ګیس چې کم قیمت ده قدرتی هغه تقریبا $3.5 پر ایم ام بی ټی یو ده دی ماته چې کم دا وای $12 ایم ام بی ټی یو والے او دا مکس کړي نو ویلو مقصد دا دی دا صوبایي حکومت بالکل دیدا دانسته خاموشه ده پر رضا باندې دا خبره نه کیلتا نه په ګیس کوي نه په بجلی کوي نه په فیډرل ایکسایز ډیوټي آیل باندې کوي نه په اوبو باندې کوي نو دې بجټ کې څه فائدہ ښکاری مونږ ته او کنه د ډی خان پېښور موټروي هم پکې شامل ده پورز به ان شاء الله مونږ د باندې ډسکشن کوو ګور نامونه لیکلو سره کته بجټ پیش کړي نو نامونه ولیکه کنه سره نامونه نور پکې ولیکه صرف ډی خان چې غسل یادې چرته چشمه لیفت چرته چې کوم اولم تاسو وکي اولم کال تیمور جګړه ته ویلو چشمه لیفت کنال زمونږ ټاپ پرایورټی دا چرته چشمه لیفت کنال وته درې کال او شو هغه اکنیک میټینګ کم زیاده چې ګوره دا پی سی 1 وابډه کې پروت دي ته پته نه لګي یاره تا چې دی خان ته چې زه نو ډیفینیټلی ساوث طرف ته مخ کې کنه چې تا مخ نه طرف ته تو ساوث طرف شې بالکل نه نو مطلب خبره دا ده دی مخ چې کم دی یو خوا دی او خبره بل خوا دی مطلب پی سی 1 پروت دی وابډه سره اټ ویل ټیک 2 years minimum څومره هغه به 2 کال علي چې اکنیک ترازی نو ماته وای جګړه ته خدای ته ته هدایت وکي دا موقع بار ناراضي نو مطلب ته د 2 کالو کې دا شهر اړول نشه نو څه لا بجټ کې دا نمونه ورکې دغه څه چشمه ډی خان موټروي دی مطلب کم چې نه پیسې راځي یار فدرل نه دی پیسې غشته نشي فدرل نه دی چې کم کانسټیټیوشنل رائټس دي ما رورا کانسټیټیوشنل رائټ دي نشه غشتله نور خو پرې دا نور به دا سره وي دې د الله خو دی بده کې دا پنجاب نه سند نه بلوچستان نه 3% شیر مچوره قبایل لپاره یار دا خو ګوره چې ولو کې دا خو ټول اسټیمیشن ګوره بجټ از اسټیمیشن بوک څه شي اسټیمیشن بوک دی دا اسټیمیټډ تخمینې دي ټوله ٹھیک شو نو تخمینې دي دا د جګړه صاحب او د صوبایي حکومت خواهشات او خوبونه دي دا داسې نه دی چې څنګه دی ورکې لګیا دي دا کم کا تاسو داسې وکړئ دا بجټ بوک پرې تاسو رستو بجټ بوک راواله او دې ته وایي چې تاسو څومره ریلیزز کړی دي تاسو کم پروجیکټ کې څومره پیسې ورکړي دي تاسو نیټ هایډل کې څومره راوړي دي فیډرل ایکسایز ډیوټي کې څومره راوړي دي دا ټول ګوره دی الته وفات کې خبره نشي کوله دلته راشي خلکو ته مطلب څه غلطول کوي لګیا دي او منډه پر زمونږ دی ایکسپوز کوو د کمینګ ویک کې تاسو به وګورئ او وذ دا ډاټا به ایکسپوز کوو دا ته خبرو باندې به نه ایکسپوز کوو ډاټا سره به ایکسپوز کوو چې د دې چې کم درې کال د صوبې سره زیاتوب کړی دی دا چې په تاریخ کې نه ده شوی ډیره شکریا کونډي صاحب تاسو موږ له ټایم راځه په سفر باندې وې خو بیا موږ سره یې خبره وکړه ډیره شکریا بشیر صاحب یو خبره خبره وکړه او هر یو شی دغه مغه یاد کړه چې موږ خبره کوله دغه اصل کې اسټیمیشن دی ټول اسټیمیشن د صرف او دویمه خبردار چې صرف د وفاق مسله نه چې د الته موږ ته داسې زونه داسې ملاوي دي چې کوم دا بجټ دا کم بجټ دلته کې دی پیش کړی دا اوس دي کوم دیٹ از ویری امپورټنت مسله دا چې 1118 موږ بجټ پیش کړی پاره کې موږ وایو چې 919 چې کم دی دا ریکرینګ بجټ دی او 199 چې کم دی نو دا ډیولپمنټل پروجیکټس لپاره به داسې زونه زی پر 199 کې چې دی نو 100 لکه ټوټل موږ سره چې دا 370 کم فګرز راځي نو پدې کې موږ 100 بلین چې کم دی دا خو به صرف د کم چې ازمام شوی د کم اضلاع پای کې قبایل چې دی هغه کې لکه باجوړ کې میډیکل کمپلیکس جوړول دي یا ماربل سټي جوړول دي په مومندو کې یا انډستریل زون جوړول دي په خیبر کې یا په کورم ایجنسی کې داسې نور سیزونه دي په دې کې لګي په باقي پاتې کې چې کوم پاتې شو 270 یا سکم داسې په دې کې به دا په 100 اوور 100 بلین کې صرف د دی یو دلته کې بي ار ټي جوړ کړو په دې کې به د ډي ای خان دا موټر وې می په دې کې به 3000 کیلومتر سړکونه دي په دې کې چې کم دی نو د هیلث کارت او د انشور د چې پولیس لیکم انکریز ورکړی دی او هایر ایجوکیشن لیکم انکریز ورکړی دا ټول هم پکې دي د ډیولپمنټل کې تاسو وګورئ دا کم 140% انکریز دي په هایر ایجوکیشن کې خیدا په ریکرینګ ګرانټ کې خو نه دا صرف ډیولپمنټل دی کرنٹ سایت تبا دی خبره ده شی سیوا کی مطلب صرف دا چې ترقیاتی کې د دې چې کوم چې صرف نمونه ورکړي کو داسې وشي چې دلته کې دا ټراوټ کو پتن لګي انډستریل زون کو څه دا بسیس پکې جوړولي په دې کې دام لیکلي دي چې دا کم زمونږ په اګریکلچر سېکټر کې به دا کولډ سټوریج هاوسز جوړي هغه هم پکې دي مطلب دا ټول تقریبا 1000 نه بره منسوبې دي او په هر منهو خبره کوو بیا خو بالکل دا
गपशप लगी हो जगड़ा सेब टाइम रहा कि नोखा मखा तपोस को जगड़ा सेब तेर बजट जवाब हम लग रहा का रवान सरबा बल काल गुरु ये बड़ा शान दिमाग लो प्रोग्राम के योजल ब्याह हर कले वायु और जमुंगा खसूसी ट्रांसमिशन द खैबर पख्तूनख्वा माली काल 2000 ये विश्तम बजट हवाले सरा रवान दे और दे वक्त के मुसरा स्टूडियो के डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब हम गले दे अवी हम मायरे मुआशियाती और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से दावी ताल्लुक थे शाह साहब शुक्रिया तमुंगा टाइम रहा डॉक्टर बशीर साहब हम खबर खोले हो तासो नबा लगा राय अगस्तल वाड़ू चिदा बजट कम चे उसरागे अक्सर ला हमगा हमदा होता है चिदा अल्फाज हेर फेर दे या गोरख धंधा दा हर ज़ल्ला मुंगा नवे नवे एस्टीमेट्स लगाऊँ ज़रा खबर आप अजय पातीशी और नवे अंदाजे मुंग लगोल शुरू को और जमुंगा नवे अंदाजे ज़रा डेटा ना बिल्कुल मुख्तलिफ हुई सगण है दा बजट द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत द पारा सोमरा ज़रूरी दे और चिकम रागले दे सावाम द पारा पके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम थैंक यू दस खबर दावल खो लका मुसलसल तासुम वाई चमंग हर कल दौर हकीकत दा दे हकीकत چې په لاکو کې به 15 یا 10 خلک داسې چې هغه به د بجټ په ډاټرم باندې پوهېږي زما خو په خیال نه راځي نه 13 او نه اوسه چې اول خو څوک د بجټ ډاټرم باندې پوهېږي او حقیقت هم دا دی چې دا کم جون راشي دوی بجټ وباسي دا د دوی لیګل ذمہداري ده ګینه سپریم کورټ ورپسې لغو کې چې تاسو بجټ ولې وینئ راشي دا د یو مجبوري ده بجټ دې ته نه وایي لکه څنګه چې موږ خلک پیش کوو یا په پاکستان کې پیش کېږي بجټ بهر ملکونو کې پیش کېږي حقیقت دا دی که نه بجټ دی چې په دې دوی پوهېږي یاره زه د دې ځای نه د عمران خان صاحب ته وایم زه د کوم د حفیظ شیخ صاحب دی دا نور دي چې دا بجټ ته وایي څه ته دوی بجټ دې ته وایي زموږ د قام او د پالیټیشن او د فاینانس منسټران چې کوم دا دغه د شوي دي چې دا بجټ دې ته وایي چې جون کې کښېنه چې کمې خرچې دي را روانې هغه معلومې کړه او بس ټیکس پرې ولګوه هم دوی داسې کوي دغه شی دا خو ډېر اسان کار دی دا خو تاسو هم کولی شئ کښېنه راځه دواړه کښېنو یو ګنټه کې ټول پاکستان خرچې معلومو او بس ټیکسونه به راولو دومره پرې لګو دې ته بجټ نه وایي بجټ دې ته وایي که نه حقیقت او معاشي خوشحالي څه ته وایي معاشي خوشحالي دې ته وایي که نه چې زه تاسو نه تپوس وکړم هغه چې څنګه خوشحالي ته ما ورته وویل چې سرجي او یسه زما خو کپړې م شته سپلی مې م شته ګاډی مې م شته دی او هر څیزونه م ارزان دي تعلیم هم راسه دی امن هم شته ده ادارې هم جوړې دي کرپشن هم نشته زه خوشحال یم زه به یې معاشي استاد دا وایم چې یس دا معاشي خوشحالي ده دا بجټ صحیح دی حقیقت په ګراوند باندې دا دی که نه حقیقت دوی پیش کړی ما کتو هم نه خود ما په خیال 1118 یو بیا وایي 923 دا دوی هم پرې نه پوهېږي بس فکر دي وراچودي ښه بله درته بله خبره وکړم زه به اوسه په دې هم راضي شم زه به دا قام په دې پوه کړم چې دا بجټ څه دی او په دې معاشیاتو په دې به هم اوسه راضي شم چې زه را تاسو څه په دې بجټ کې وایي که نه چې دومره زموږ موجوده اوس دوی چې پرېش کړو 923 څوک 927 دوی ته هم لا پته نه لګي څوک 1118 وایي خو څه یې وراچولي دي بېګا شپه کې به څه چل کړی پوه شوې که نه خو که راسې په دې بجټ کې اچولي دي که نه حقیقتا که دا یې ولګولې که نه دا یې ولګولې که نه هم زه به شاباش ورکړم پاکستان قام کې به لږه ساه راشي خو لکه پروس کله نه تاسو وګورئ که نه دوی چې کم بجټ ایښی وي که نه بجټ دوی چې کم بجټ ایښی وي دلته پیسې ایښی وي د یو ادارې مشر د یېرې د وجې هغه پیسې ونه لګولې هغه دوی ته واپس شوې اوس وایي ما وختي ما بجټ نه دی کتلی خو پوهېږم چې دوی به څه کړي په دې ټکي باندې پوهېږم و چې 337 ارب دوی ترقیاتي ډیولپمنټل بجټ ایښی ټیکې ده که نه څوک یې لګولی نه شي او که څوک یو څو کسان وخېري په کرپشن کې هغه به هغه وخلي واپس به شي دته پیسې سرکولیشن نشته بجټ وایي جناب دې ته که نه چې ته به خرچې خپلې ټولې معلومې کړې کمزوریانې به معلومې کړې چې دا به موږ څنګه ښه کوو مثلا بیا به د هغې دپاره کښېنې او ته به د ټکس ریسورس یې ډیولپ کړې ټکس ریسورس یې به څنګه ډیولپ کړې په یقین سره زه تاته دا خبره کوم که نه دوکاندار د چا نه 15 لکه روپۍ راغېستې قرض دوکان کولاو کې دوی زر ورشي تا باندې ټکس کېږي شبه پیسې راوړه زه دا وایم که دلته د ټکس نظام ټوټلي دا غلط دی دا د اسټریا د کنسلټنټ کمپني رولز دوی دلته راوړي دي دلته د ټکس نظام ټوټلي ختمول غواړي د دوی چې موجوده بجټ دی موجوده بجټ که نه 150% دوی راشه فاینانس منسټر دی راشه زه ورته ثابتوم چې 150% انفلیشن ریټ زیات شوی دی زه به په خپله په پلان کوچ کې په 9 روپۍ تلم هغه ځای کې اوس 150 روپۍ دی دوی دې معلوم کړي که نه
چې انفلیشن ریټ څومره کریټ شوی 20% دوی د ملازمینو تنخواه زیاته کړله 20% دوی عام عوام له سره انډایرکټ ټیکس څه ته وایي تاسو ته پته شته سر جي انډایرکټ ټیکس دې ته وایي که نه واحد پاکستاني او بدقسمته قام دی په دنیا کې چې دا د ورځې 100 ځله ټیکس ورکوي دا که دوايي اخلي په دې کې ټیکس ورکوي دا که موبایل اخلي په دې کې ټیکس ورکوي دا که منرال واټر اخلي صفا درې پیرې په ورکوي 100 ځله بالکل بار یو شی باندې بار ټیکس ورکوي زه بیا دا وایم د ټیکس نظام او زموږ معاشي نظام چې کوم دی که نه دا اثرینه د دې تشکیل پکار دی دا بجټ چې کوم دی دا دوی چې اوس اناونس کړی 923 ارب روپۍ 923 روپۍ ماله تاله سرجیل او تاسو له راکړي که نه موږ به په یو ښار آباد نه کړو تاسو ته پته شته یو ښار پرې نه آبادېږي نه وی نو دوی د صوبې دپاره څه کوي ښه انسرټنټي څومره ده ستا کرونه راغلې ده تعلیمي نظام خو شتم نه دی برباد دی خو ختم دی تعلیمي نظام چې کوم دی نن زه تا ته خبره کوم بېګا زه عقل د قمقل نه زده کېږي زه ځان ته خیر نه ویم چې زه خیر یم که نه خو بېګا موږ 15 کسان په دې ناست یو موږ په دې پوه نه شو چې د روان ځل د ماشومانو له کوم نظام ورکوي د تعلیم نصاب که نه چې کوم یو دی یو ته ټلیفون وکړه بل ته وکړه ما وخندل معلومات شته خو که زما نه چا تپوس وکړو چې کوم نظام تعلیم دی ملک ته پکار دی کوم نظام معیشت پکار دی کوم د ټیکس نظام دلته پکار دی کوم د صحت نظام دلته پکار دی کوم دلته سوشل چینج پکار دی بیا هم درته په یقین څه وایم او دا ګورئ وایي همیشه یو خبره کوي وایي چې همیشه چې ترقي راځي نو دا په کشمکش کې راځي زه خو کله کله وایم خوشحالېږم دا بار د غریبانان په دې روډونو نه چغې وایي که نه یاره زه راته وایم زه د کمرې نه بهر نه وځم زما 300 روپۍ لګي د ورځې 300 روپۍ چې ما واده نه دی کړی پوه شوې زما به نوره هېڅ خرچه نه زه د کمرې نه بهر نه وځم زما 300 روپۍ لګي نو عام چې یو کس واده کړی بچي که نه د هغه خو 5 لک روپۍ کم از کم د یو غریب کور 2 لک روپۍ خرچه د آمدنې زیرو نو حقیقت دا دی دا نظام بدلول غواړي دا اوس چې کوم بجټ ووتو د ملازمینو تنخواه زه اوس هم دا وایم چې ملازمین چې کوم دي که نه 20% یا دی او دا نور ټکم دا بلې لون صفت دوی انسرټن دي ګوره په دې بیا اوس بیا جګړی یاره دلته څوک په دې سیز باندې نه پوهېږي زما دا ریکویسټ دی چې د انکم ټیکس دا ټوټلی نظام دا چینج شي دا په ایکسپینډیچر باندې شي په ایکسپینډیچر څنګه چې تاسو ته پته شته څوک بینک کې پیسې نه وړي سر جي څوک په جب کې پیسې نه ساتي څوک په خلکو په کورونو کې پټې کړي دي چا بار وتښتولې انډسټري ستا بار لاړه ځکه چې دلته ته 10 روپۍ ښکار کوې تا نه ټیکس دي د ټیکس سورسز دی ولې کا ته ګوره ځوانان دي دوی له پیسې ورکړه دوی له پلان ورکړه دوی له بزنسز ورکړه دوی له کارخانې ولګوه دوکانونه ولګوه ښایسته ښایسته مارکیټونه یوټیلیټي سټور یې کولاو کړه دا پیسه به په معاشره کې په سرکولیشن کې راشي ګوره پیسه څه ده money is the name of satisfaction is nothing دا پیسه چې کوم ده که نه خدای پاک هم وایي دا هر شی چې رالیږلي وي دا وخورئ داسې د حکومت هم وایي چې دا پیسه چې کوم ده دا د معاشرې ته راشي معاشرې ته څنګه راځي هلته پې ګورمنټ ټیکس لګوي معاشرې نه بار وتی د خلکو وږي دي چې پیسه معاشرې ته راشي په انکم باندې ټیکس نه وي په کاروبار باندې نه وي په هېڅ ټیکس نه وي او په ایکسپینډیچر ټیکس وي چې چا کومه خرچوي هغه به د هغه ټیکس وي څوک چې ګاډ اخلي هغه د هغه انکم دی چې واده کوي هغه د هغه انکم دی خرچې به خلک کمې کړي پیسه به معاشرې ته راشي ټیکس سورسز به ډیولپ شي ګورمنټ له پکار دي چې پلانینګ ورکړي چې ستا انکریز شي که نه پیسه معاشرې ته راشي او معاشي تاسو دا وایئ چې په انکم باندې نه په ایکسپینډیچر باندې ټیکس پکار دی زه د دې ځای نه د ټولو معاشیاتدانو ته وایم چې زموږ د ټیکس نظام غلط دی ګوره دا د اسټریلیا د کنسلټنټ کمپني رولز دوی راغوښتي دي بار دنیا موږ ته داسې 6% کوي که نه زه تاسو نه یو تپوس کوم تاسو د آسان کوېشن دی تاسو ته وایم چې تاسو ته جب کې پیسې بار وځه او د پلاني کارونه وکړه څومره به خوشحاله او که تا ته وایم چې جب کې څه پیسې او ټیکس نه اخلم په دې نه ټیکس هغه پیسې جب کې ساتې نه دلته په ایکسپینډیچر باندې دا پکار دی یو آسان مثال دی که نه چې پیسه خلک بینک ته به هم راوړي خلک به د کورونو کې هر چا څه 10 لکه 10 لکه روپۍ د ځینې د میډل طبقې څخه شته هغه به هم راوباسي د بار ملکونو نه به هم پیسه راشي ستا به پروډکشن وشي ستا به ایکسپورټ ځای شي تاسو ته پته شته موږ پیسه ډیویډیو کوو او زموږ ایکسپورټ کم دی او امپورټ هم زیات دی داسې یو ډرایور ته گاډی حواله کړی دی چې دا مخکې چلوه هغه ډرایور د مخې په ځای شاته ګوري د پاکستان د معاشي خلکو دا شاته ګوري نو ستا به ایکسپورټ ډیت شي ستا به زر متبادله زیاته شي ستا ملک ته به پیسه راشي ستاسو څه خیال دی دا اوس بجټ چې وتی دی دا دوی چې کوم ایستلی دا خو ډیفیسټ دی قرضې د باندې څومره دا دې راته ووایي یا حقیقت دا دی دلته یو داسې یو داسې اصلاحي فلاحي معاشي انسان ضرورت دی دې ملک ته چې هغه جست په دې باندې کار وکړي او دې ته یو ښایسته ګوره کله چې ستا معاشي نظام صحیح سیاست ته ضرورت نشته زموږ د ملک دا غلطه خبره ده یو پارټۍ ته ضرورت نشته دی دلته بل څه ته ضرورت نشته دی دلته تعلیم ته ضرورت نشته دی دلته تعلیم ته څنګه ضرورت نشته معاشیت ته ضرورت ده چې معاشیت ستا ښه شي نو تعلیم به دې ښه شي که نه
ستا تعلیم دا جګړې نه دي په چوکونو کښېني نه زه بیا هم دا وایم که دوی د نن نه دا کښېناستل ښه دوی چې کوم دا 124 ارب دوی چې کوم دا دوی دغه له ورکړي دوی صحت له ورکړي دي داسې 24 ارب دوی کرونا له ورکړي دي او د 14 ارب چې کوم د دوی زراعت له ورکړي دي ستا په پاکستان کې دومره پرچون شته که نه زه درته دا وایم سرجي که تاسو ما سره کښېناستئ څه کول پکار دي د پاکستان ریل ټیکول پکار دي د پاکستان کې کارخانې لګول پکار دي په ټوریزم کې دومره اپرچونټیز دي خو دوی پې نه پوهېږي دومره پیسې به د پاکستان ته ریسورسز به راشي دلته پراپر یوټیلایزیشن اف ریسورسز نشته ډاکټر صاحب تاسو کومه خبره کوي لګي دا خبره ډاکټر صاحب هم وختي کوله د ایجوکیشن بجټ حواله سره موږ ته ډېر پرسنټیج غټ ښکاری کنه لکه تنخواه کې انکریمنټ لګي نو اتوماتیکلی هایر ایجوکیشن چې کوم زمونږ دی هغه د تر کالجز دي یونیورسيټانو په خاص ریفلیکټ کیږي د خو نه په صوبایي بجټ کې د نه د تر کالجونو ریفلیکټ کیږي چې دا غوي سیلریز دي هغه کې انکریمنټ لګي دا یا لګ ډیر ګرانټ مونږه یونیورسيټانو لور کو زیاتره کالجز د پاره وي آیا یونیورسيټانه اوس خپل بوج چتولی شي د بجټ تسترګي دی او کنه یو 2 منټه دي چې کوم خبرې کړې دي باندې زه کمنټ وکم د نور خبرو سره خو زه اګری کوم خو د ایکسپینډیچر باندې بجټ سره زه نه ډیس اګری کوم اکچولی یې کې مسله دا چې پاکستان کې په دې ریجن کې د ټولو نه زیات انډایرکټ ټیکسیشن دی او ایکسپینډیچر باندې چې تکړه ټیکس لګي یا پاغه باندې ته سیلز ټیکس لګي نو دا غي مطلب دا چې یو جمعدار دلته کې دغه وخی جارو وخی صفائی وکي ام چې تیلو ډبه اخلي نو پاغه باندې هم پیسې ورکي دا ټیکس پروګریسیو پکار دی په انکم باندې پکار دی چې چا سونه انکم سیوا کیږي چې پاغه دونه زیات کیږي انډایرکټ ټیکسیشن په غریبانو باندې ټیکس دی ځکه چې د امیر د لپاره تیلو ډبه یو قیمت لري د غریب د لپاره بل قیمت لري خو امیر او غریب د تیلو په ډبه باندې به یو عمر ټیکس ورکي په صابون به یو عمر ټیکس ورکي په ګلاس به یو عمر ورکي په ګاډي باندې به یو عمر ټیکس ورکي په کپړو به یو عمر ټیکس ورکي د یو انکم 10 کروڑ روپے دی د یو 10000 روپے دی نو په ایکسپینډیچر باندې نه په انکم باندې دا پکار دویم خبره ایکسپینډیچر تر څو پورې د ایکسپورټ امپورټس خبره پاکستان په تاریخ کې د اپریل فیګرز دی په پهلی دفعه 800 میلیون سرپلس کې لاړو او چې کله دا ګورنمنت راته نو 20 بلین په ډیفیسټ کې اغه تلو تر څو پورې چې د ډیټ خبره چې خرچي مونږ غستي د قرضې مونږ غستي نو اورال قرضې خبر به زو کوم دا ګورنمنت چې کله راتلو نو هغه وخت کې 24800 یا 900 سمثینګ داسې بلین روپیز اوس هغه رسیدلی 36 بلین 36600 بلین روپیز ته رسیدلی خو دا مونږ په دې کې نه مونږ چې کله دا کمپیر کوو مونږ به د جی ډي پی سره کمپیر کوو هغه ټایم کې 84% اف جی ډي پی اوس 81% اف جی ډي پی د دې مطلب دا چې زموږ استطاعت سیوا شوی دی د نور قرضې اغستلو یا مونږ واپس ریپیمنٹ کړی کو دا داسې وګوره په ډومبي کال کې د ګورنمنت تقریبا $10 billion اغستی په سیکنډ کې $6 billion واسطه په تھرد کې اوس کم دي صرف $3 billion ایکسټرنل ډیفیسټ دغه خبره کوم قرضو خبره کوم نو دا خو یو شانت کې شو دویمه خبره تاسو د ایجوکیشن خبره کوي د کې نه چې دا د کې فراډ ډیر دی د زدي سره دا خبره اګری کوم چې دی په دې سيزور باندې پويږي نه چې څنګه بکو ګوره تاسو د یونیورسيټانو بجټ صرف وګوره ریکرینګ بجټ کې ټول مسلې دي همیشه ډیولپمنټل بجټ د دې انکریز کوي ریکرینګ بجټ په اغاز باندې کړي دلته کې هړتالونه کیږي دلته خلک په سړکونو باندې ناشتي د خپل زه یو یونیورسيټي ټیچر یم زه د خپل سیلری د لپاره په سکورچینګ هیټ کې دلته کې ناشته مو زه چې وخم چې مال پیسې را کمال پیسې د څنګه ګورنمنت چې زه د دینه پیسې غواړم چې مال تنخواه راکړم زما چې سلیکشن کې د ټایم کې د ماته ویلو چې کله تاسو سره پیسې نه یو ریوینیو نه یو بجټ نه نو طالب موږ تنخواه نه درکو او چې کله موږ سره داسې زونه نو موږ له تنخواه راکې او که زما لپاره دا قانوني چې تاسو څنګه چې بنگش صاحب کمران بنگش صاحب یو ورځ په فلور باندې د پروینشل اسمبلی په فلور باندې ودرېدو چې په کم ارګنایزیشن کې او په کم انسټیټیوشنز کې د خلکو ریوینیو کمای نو الته کې چې کم دی نو امپلایمنٹ کټم راځي الته کې د اغي الاونسز کمیږي نو زه دا وایم ویل نه پکار پنیشنل ټي وي باندې خو د فوج کم ریوینیو جنریټ کوي د پولیس کم ریوینیو جنریټ کوي د ججان کم ریوینیو جنریټ کوي د هیلث والے کم ریوینیو جنریټ کوي خپل کمران بغش صاحب چې کم دی کم ریوینیو جنریټ کوي د پروینشل اسمبلی ممبرز کم ریوینیو جنریټ کوي د دین چې دا کم کټینګ نه کیږي کټینګ دا غینه ولې نه کیږي دویم خبره ده ریوینیو د ایجوکیشن سره د غوړو د بینې چې موږ خرڅ کو ریوینیو د جنریشن سره کارخانه نه چې موږ په یونیورسيټانو کې وکړو زموږ ریوینیو از د پروډکټ which is produced in university and the students جو چې کوم دی هغه په دې ملک را روان 40 کالو د پاره تعالی سروسز درکې د هغه نیټ کیش فلو ستا کیلکولیټ کړي چې ته دا خبره په نېشنل فلو باندې کې سیکنډلی ته چې بجټ نشته پاکستان کې د ټول سر نه د بجټ خبره چې کله را رواني ګورنمنت چینج کیږي آرمي ګورنمنت راځي نو صرف عمران خان ته بدوي عمران خان چې کوم دی نو زرداری ته بدوي ټول مسله سره قرضې دي دا قرض ته د څه شي د پاره اخلي ډیولپمنټل بجټ د پاره نه ریکرینګ بجټ د پاره اخلي دا ریکرینګ بجټ چې ته د یونیورسيټي پروفیسورز ته دا وې چې موږ سره پیسې نشته تعالی تنخواه نه درکو خدای یو ورځ آرمي ته مو پولیس ته مو ججانو ته مو ټول قرض به ورځ ختم شي
but what is this nonsense دا وای چې کم 1400 ارب روپیل ته تللی دي نو هغه بیا ایجوکیشن نه د 1400 ارب روپو باندې زما دونه ضرورت نشته چې باغې باندې خبرو کوم خو زه صرف دا خبره کوم چې ما کله سلیکشن صرف یو خبره کوم زما چې کله سلیکشن کېدو ایجوکیشن کم سیکټر دی یا نور سیکټرز هم دي صرف ایجوکیشن نه هیلث هم دی که سواله مونږ دا چې هسپتال ال ار ایچ مونږ ته پروډکشن نه کوي ال ار ایچ هم بند کې نه هم ته فائدہ نه کوي هغه نقصان زیات کوي یا مونږ خبره کو د صحت کارت کای باندې مونږ 21 ارب روپے دی کال ورکو لګیو چې فری هیلث فیسلټیز به وي نو هغه د سړي چا سرویس ډیلیوري دا اوس چې کم انکم جنریشن دی د کای طرف تر اعظم کم دغه 75 ارب روپو خبره کیږي نو هغه کې انډایرکټ هم ډېر خبرې وي هي کې مونږ دا وینا کو خپل دغه پولیس والو ته چې تاسو بهر ولاړې د موږ ټرافیک پولیس تاسو د کال 50 کروڑ روپے په سال خبره راغونډې کړې دي نو بل کال مالا 70 کروڑ روپے راکې هغه بیا سمرا نيسي مام نيسي سرم نيسي چې هوا جرمانه کوم بده ولې چې ماته هو ټارګټ حواله شوی دی کوم ته دا وینا او شي چې سکولونه به مونږ ته دا پیسې راغونډي نو چې کم ماشوم ماته سکول ته راځي هغه مونږ 100 روپے لو بیا هغه 120 روپے 150 روپے اخلم هسپتال دا پرچه چې کم دا په 60 روپے وا په 10 روپے وا هغه دیش او 100 روپے ته رسی دا کم انډایرکټ طریقه د پیسو جنریټ کولو آیا بیا د طریقه ټیک ده نه د طریقه خو کمپلیټلی غلطه ده دویمه خبره دا چې د تاسو څنګه وی چې زه پولیس له دونه فندز انکریز کوم خو دی په کار چې دا ریونیو دومره انکریز کړي ټیک شو کله چې دې ته خبره راشي چې تا ریونیو انکریز کړه فور واټ ایور ریزنز او کو انکریز دی نه کړه تا د غیر لپاره قرضې واغستلې دا قرضو چې کله د پیمنٹ راشي نو ذمہ واري زما بچیم ذمہ وار دي خو چې کله مال د سیلری سیز راشي نو ته هغه ټایم کې ماته وي چې تخپل ریونیو په خپل جنریټ کا دا هغه شوی چې اپنا جسم اپنی مرضی اپنا کانا خود گرم کرے مونږ ته گورنمنٹ وي اپنا ریونیو خود جنریٹ کرے ٹھیک شو دا سی بالکل دا نانسنس قسم د دې چې کم دي دا سی پالیسیز دي خبره کوي لګي چې کم دا د مونږ او بل دا خبره را چې دا یس هغه دومره نه دا هارډلی که میکسیمم شي په شان 30 کروڑ روپے دا دویمه خبره دي چې تاسو کوم خبر وکړه چې دا جنریټ کوم نه زبر دا انکم چې کم دی په هسپتالونو کې څنګه جنریټ کوم پولیس به کم جنریټ کوي د عوام نه جنریټ کوي بجټ چې کم دی د الټیمیټ ګول دویزي هغه کې لومبه ګول چې کم دی هغه د زمونږ رټول دلته چې په دې ملک سونه خلک د خوشحالي د خو پای کې دوه سيزونه یوي چې گروث انکریز کا یوي چې انفلیشن کم کا دا گروث انکریز سره چې پیداوار انکریز شي نو ستا پیسې کې بم ډیر راشي زما پیسې کې بم ډیر زما پرچیزینګ پاور به سیوا شي دویم دا چې انفلیشن کله کم شي مهنګای کله کم شي نو ماته به زما استطاعت و سیوا شي زبر ډیر سيزونه غستل شم دا دوه سيزونه زما د خوشحالي سره دا بجټ همیشه د خوشحالي د پاره کې ته چې کله ټیکسونه ولګي چې ریونیو د دینه جنریټ کړه د خلکو نه نو دا ته مونږ کنګاله کو مونږ خوشاله کې بیا دې له دانو ولې ورکې چې مونږ په دې باندې ایکسپنډیچر وکړو ایکسپنډیچر لکه د جنریټ کولو نور څه طریقې نشته د دې څنګه ولې دلته ټوریزم نشي کېدی دلته نور څه نشي کېدی ټوریزم انډستری نشي ته لګولې دلته کې دا سی پیک دا ټول دغه چې کم دی دا میټیریال اسول نشي برته ته زما خبره ده چې کوم تا ټیکس خبره کوي لګي دا ټیکسونه هم مونږ د واړو دکاندارانو ناخلو دا غټ څومره انډستریالیست دي بیا ته مونږ خبره کوو چې جی هغه مونږ ته جاب کریټ کوي ځکه مونږ نه تنګو لګایو جاب نه کریټ کوي هغه بیسیکلی دغه ایوان کې ناس خلک چې دي هغه سپورټ کوي اې د پاره ډېر مهم کردار لري یو وړ شند ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو او مونږ خبره کوله د بجټ حواله سره ریوینیو جنریشن حواله سره ول چې پیسې راځي نو پیسې به لګو چې پیسې راځي نه نو پیسې به لګي څنګه دا پیسې به کم ځای راځي چې تاسو په انډستریالیست باندې تاسو په اګریکلچر لینډ باندې چې کم د زراعتو مشران دي ویل کېږي چې کاشکرانو ته موږ ریلیف ورکړو چې په ذات باندې ټیکس نه وي خو دا هم یو غټ اواز دی چې په زراعت باندې ټیکس ولګوي ولې چې دا غټ غټ لینډ لارډز دي او دا دقه د کاشکرانو د کسانانو نوم اخلي او ځان پټ ساتي خو ټیکس د لم حکومت کې د حواله سره اون لګي د صوبایي حکومت هم نه لګولي او فدرل ګورنمنت هم نه ډاکټر صاحب ولې چې موږ بریک نه پس بیا تاسو موږ سره نه ډاکټر صاحب موږ سره خو موږ شارټ کو کنکلود کو دا ټول ډسکشن د ټیکسیشن حواله سره تاسو چې کوم حل خای لګي د ټیکسیشن آیا امپلیمنٹ کې دي شي زموږ شانته کې سوسایټي د پاره پکار دي چې اول خو د ډاکومنټیشن د ټولو کې د دې ګورنمنت یو کارنامه خو دار چې دی باندې ول کریډټ ورکول پکار شي ایز لانګ ایز چې څومره پوسیبل نه دی په هغه ټیکس نت کې خلک راوستل شروع کړو بزنس کمیونټي کنټریبیوشن په جی ډي پی کې 19% د هودي چې کم ټیکسز ورکوي هغه 0.5% ته په یو سیز باندې ولبل کریډټ ورکول غواړم چې دا کم دی د آی ایم ایف اورینټډ پالیسیز یا د غي په لایټ کې چې دی کم بجټ جوړول نو هغه دی ډایورټ کو ټو گروث نو دا شوکت ترين صاحب لکه کریډټ د دینه مخکې حفیظ پاشا صاحب یا زمونږ سټیټ بانک حفیظ شیخ صاحب او دا کم چې زمونږ سټیټ بانک گورنر دی باکر صاحب دا دوه خو امپورټډ خلک دي نو هغه ټول هغه سیزونه په دغه کول
کوم ټیکنیکلیټیز مونږ راوستي خو د IMF هغه ایجنډا یې فالو کوله نو کم از کم فار د فرست ټایم تاسو وګورئ یو خو خیر دا یو کنفیوزینګ غونډه کې خبره چې -0.5 نه شروع شو ګروت او هغه 1 ته شو 2 ته شو اوس چې کوم دی 4 ته رسیدل بلکې نیکسټ ایئر به 6 ته رسي خو بیا هم د پیراډایم شفت چې کوم دی نه دا پاکستان ته پې کی چې څونه ګروت سیوا کیږي دومره د خلکو ټاکسینګ کیپاسټي سیوا کیږي یو طرف ته په ټاکسونه سیوا کړو بل طرف ته د ګروت کم کړو او دا ناره دی ولګول چې خپل صادر سره خپل یو شان غزوي چې څونه صادري هغه مرخپي غزوي نو ټیک دا خو سلوګن ډیر خکې دي شي خو ریل کې چې خلکو ته نقصان رسی او خلک سخت وخت تیری او د ماشومان من سخت وخت تیری ایون په یو لاکه نن سبا چې کوم دی کچن نه چلی صحیح ڈاکٹر صاحب 5800 ارب रुपए دا वफाकी हुकूमत टारगेट जानते हैं 75 अरब रुपए सूबाई हुकूमत टारगेट जानते हैं टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन چې کوم دی تاسو ګڼئ چې دا به اچیویبل وي ته وختونه تاسو ډسکشن کوئ ریوینیو جنریشن زما جګړه من په دې ټیک دی چې زه دا وایم چې جنریشن خبره مه کوئ د ډیولپمنټ خبره وکړئ مثلا بي جنریشن دې ته وایي چې چا ستا پیسې وړي مثلا اوس د سکولونو دوی دومره ایښي ده چې دې ځای نه به دومره راځي دومره دا به تاسو پوره کوئ ټریپک والا ته ایښي چې تاسو به دومره ریونیو هغه به څه کوي همدغه پرچې دغه به ضلعي انتظامیه به چاپې وخي جرمانې به کوي دا به کوي زه دا وایم چې ګوره جنریټ کوئ مه دا ډیولپ کوئ زه مثلا زه یو دوکان وختي مې مثال درکړو یو دوکاندار دوکان کولاو کړی ته ورشي چې ښه به تا باندې دومره ټیکس کېږي راکړه زه دا وایم چې داسې مه کوئ تاسو اول دا ډیولپ کوئ دا سیزونه تاسو ډیولپ کړئ او د دې نه علاوه چې کوم ده که نه دوی څه سپلای نشته دی جنریشن به کوي بېشکه کوي به تاسو به ګورئ انفلیشن ریټ به زیاتېږي سیزونه ګران شو په یقین سره زه په پاکستان کې ګوره او بله دا خبره ده که نه دا خبره به دی چې زه همیشه چې ګورم نو زه د یو سیاسي پارټۍ سره تعلق نه ساتم زه جست یو اصلاحي پلاحي ماشي انسان یم عام شهري د پاکستان عام شهري مو چې څه د ګراونډز کې د قام اواز دی که نه هغه زه پرزنټ کوم وختي سرجیم یو خبره داسې وکړه تاسو ته پته شته شرعي نمو سره د پاکستان نن سبا شرعي نمو څه ته وایي تا ماخوستن یو بوټی وکړ او هغې ته دې اوبه واچول یو سهار ته ورغلې که نه نو که بوټي ګلاب سپړدلې او ښایسته و نو هغه شرعي نمو پاجټې وي او که ته ورغلې تا ورته اوبه مچولې دي او هغه چې کوم ده پاڼې زیړې وي ته پرې پوه شو چې وچېږي نو شرعي نمو نیګیټیو وي بل دا چې تاسو زه بیمار یم او ډاکټر لازم اصل کې مونږ پروګرام کې د وخت کې مونږ ورزو پروګرام کلوز کوو لګیا جس کو یو سنټنس جی بالکل تاسو یو خدای چې دا زمونږ 65% تاسو وی چې دا به پوسیبلی چې مونږ د ټیکس کلیکشن کو یو خو ټیکس کلیکشن ټارګټ هم پکار دی خو د دین علاوه کو د اکانومي پوزټیو طرف ته مونږ بوزو نو چې 65% هغه خلک د کم چې د 30 نه کم دي نو دا ګورنمنت چې کوم پروګرام شروع کړی چې 5 لک کاروبار لور کوي یو 1 لک 1.5 لک روپے چې چوک زری دغه سره تعلق ساتي او ټریکټران له 2 لک روپے ورکوي 20 لک روپے دا لور کوي ریولوشنایزینګ دیس د پاره د NRSP یا د اخوت یا د سیزونه ورکی زده کې دا الریډي په سمال سکیل کې ډیره تجربه ده او دا کم چې لکه خوشحالي بینک او د بینک اف خیبر او دي چې د دونه ټیکنیکلیټیز په 10 ارب روپے خري نو دي چې د دونه کو انسټډ اف دیټ دا کمرشل بینکس له عام ورکی او د دې خدمات واخلي غي سره اسیم فندز نشته او غي دي ټیکنیکلیټیز باندې ډیر پوي دي او خلکو باندې ډیر ارزه پر شکریہ تاسو موږ ټایم راکړ تاسو موږ سره موجود یې او بیا به ان شاء الله د دمه نه پس موږ خبره مخ په وړاندې بوزو چې دغه بجټ حواله سره نور څه دي مشرق ټي وي سره اوسه